हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग सो वेल इन योर लाइफ एंड वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल दैट इज नेवर स्टॉप लर्निंग। सो आज की जो मेरी वीडियो है दैट इज़ रिलेटेड विद द एक्सरसाइज, क्योंकि लास्ट जो मेरी वीडियो थी जो हमने बेसिकली जिसमें लर्न किया था गुरु अर्जन देव जी के बारे में, उनका क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था टुवर्ड्स द प्रोपोगेशन ऑफ सिखिज्म। ये जो टॉपिक मैंने लिया था डेट वाज अबाउट द क्लास 9th का टॉपिक था मेरा, क्लास 9th का एसएसटी की बुक का, जिसमें मैंने लास्ट वीडियो में आपको उसका चैप्टर जो था वो कंप्लीट करवा दिया था अलॉन्ग विद लॉन्ग क्वेश्चंस। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम बेसिकली जो रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज है वो हम करेंगे, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो गए, फिलिंग इन द ब्लैंक्स हो गए, और कुछ डिफरेंशिएट क्वेश्चंस हो गए, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए, शॉर्ट क्वेश्चंस, लाइक ऑल दीज थिंग्स वी विल कवर अप इन दिस वीडियो। सो दिस वीडियो विल प्रूव वेरी बेनिफिशियल फॉर यू गाइज, स्पेशली फॉर द जो क्लास 9th के जो स्टूडेंट्स हैं, जिनका सिलेबस जो है वो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की के साथ रिलेट करता है, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी ये वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल दैट इज नेवर स्टॉप लर्निंग। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हैं, लेट्स जस्ट मूव ऑन टुवर्ड्स आवर वीडियो। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि द नेम ऑफ गुरु अर्जन देव जी इज मदर वॉज। गुरु अर्जन देव जी की माता का क्या नाम था? 4 ऑप्शंस हैं, उनमें से कोई एक ऑप्शन आपको बताना है कि उसमें से क्या नाम था गुरु अर्जन देव जी की माता का। तो फर्स्ट है बीबी पानी, सबराई देवी, बीबी अमरो एंड बीबी अनोखी। तो ये जो है टोटल 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है। इनमें से किसी एक का नाम है जो गुरु अर्जन देव जी की माता का नाम है, ठीक है। अगर हम बात करें सबराई देवी, ठीक है, सबराई देवी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि गुरु अंगद देव जी की मदर का नाम है सबराई देवी, ठीक है। उनके फादर का नाम था पेरुमल, श्री पेरुमल। सबराई देवी तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, इसे हम कट कर देते हैं। देन नेक्स्ट है बीबी अमरो, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, ये भी नहीं हो सकता है उनकी माता का नाम। क्यों? क्योंकि ये गुरु अंगद देव जी की बेटी का नाम था बीबी अमरो, सो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। नेक्स्ट इज बीबी अनोखी, दैट इज टोटली रॉन्ग, क्योंकि ये भी उनकी बेटी का नाम था गुरु अंगद देव जी की। तो ऑप्शन कौन सा बचा है? बीबी पानी। बीबी पानी जो था कि गुरु अंगद देव जी की माता का नेम था। इस तरह आप थोड़ा मीन्स आइडिया लगा सकते हो कि कैसे मीन्स कौन सा ऑप्शन जो है वो सुइटेबल हो सकता है। अगर आपने जो मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं उसमें आपने सारा टॉपिक अच्छे तरीके से लर्न किया हो तो आपको हर एक चीज़ का नेम जो है वो याद रहेगा। तो इस तरह जो है आप अपना मीन्स माइंड यूज कर सकते हो। गुरु अर्जन देव जी की माता का क्या नाम था? बीबी पानी। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है दैट इज द नेम ऑफ द एल्डर सन ऑफ गुरु रामदास जी वॉज। गुरु रामदास जी के एल्डेस्ट बेटे मीन्स सबसे बड़े बेटे का क्या नाम था? तो ऑप्शंस क्या है? महादेव, अर्जन देव एंड पृथ्वीचंद। ये तीनों ही बेटे थे गुरु रामदास जी के, ठीक है। बट इन तीनों ऑप्शन में से एल्डर सन कौन था? महादेव, अर्जन देव एंड पृथ्वीचंद, ये तीनों जो थे गुरु रामदास जी के बेटे थे, ठीक है। अगर हम महादेव की बात करें मीन्स वो सेकेंड नंबर पाते थे, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते, ठीक है। अगर हम अर्जन देव की बात करें, गुरु अर्जन देव जी ये जो थे मीन्स यंगेस्ट थे, ठीक है, सबसे यंगेस्ट सन थे, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे एल्डेस्ट की, तो कौन बचे हैं? दैट इज द पृथ्वीचंद। तो एल्डेस्ट सन कौन थे गुरु रामदास जी के? दैट इज द पृथ्वीचंद। नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है दैट इज द इन विच फोर्ट जहांगीर इम्प्रिजन गुरु हरगोबिंद जी। जहांगीर ने क्या किया था? गुरु हरगोबिंद जी को, जो 6th गुरु हैं, मीन्स उन्हें इम्प्रिजनमेंट कर दिया था। वो कौन सा फोर्ट था? कहां पर था वो फोर्ट? देयर आर सम ऑप्शंस, आपको बता देती हूँ। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड ग्वालियर, सेकंड वन इज कॉल्ड लाहौर, थर्ड वन इज कॉल्ड दिल्ली एंड द फोर्थ वन इज कॉल्ड जयपुर। ये जो है 4 मेन ऑप्शंस हैं,
जिसमें से हमें बताना है कि जहांगीर ने गुरु हरगोबिंद साहिब जी को किस जगह पर इम्प्रिजनमेंट किया था, कौन से फोर्ट में, किस जगह पर इम्प्रिजनमेंट मीन्स बंदी बनाया था, कौन से किले में बनाया था। तो उन्होंने जहांगीर ने बेसिकली इम्प्रिजनमेंट किया था गुरुजी को ग्वालियर के किले में, ग्वालियर के किले में उन्होंने इम्प्रिजनमेंट कर दिया था जहांगीर ने। किनको किया था? गुरु हरगोबिंद साहिब जी को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज द फोर्थ वन, मीन्स वेयर डिड खुसरो मीट गुरु अर्जन देव जी। खुसरो जो था वो गुरु अर्जन देव जी को किस जगह पर मिला था, कौन सी जगह पर जाकर उसने गुरु जी से मीन्स ब्लेसिंग्स ली थी। सो कुछ ऑप्शंस है। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड गोविंदवाल, सेकंड इज हरगोबिंदपुर, थर्ड इज करतारपुर एंड द फोर्थ वन इज कॉल्ड संतोखसर। तो ये जो है बेसिकली 4 मेन ऑप्शंस है। इनमें से मीन्स किस जगह पर जाकर जो खुसरो जो था मीन्स वो गुरु अर्जन देव जी से मिला था। खुसरो बेसिकली हम बात करें प्रिंस खुसरो की, मीन्स जो जहांगीर का बेटा था। तो वो गुरु अर्जन देव जी को बेसिकली मीन्स कहाँ पर मिला था? गोविंदवाल साहिब में। गोविंदवाल में जो था वो बेसिकली मीन्स गुरु अर्जन देव जी को मीन्स उनकी ब्लेसिंग्स लेने आया था। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है दैट इज द फिफ्थ वन, मीन्स व्हेन वाज गुरु अर्जन देव जी मार्टर्ड बाय जहांगीर। तो उसके कुछ 4 ऑप्शंस हैं कि 24 मई 1606 को हुए थे उनकी शहीदी, कि 30 मई को हुई थी 1606, या 30 मई 1581 को हुई थी, कि 24 मई 1675 को हुई थी। मीन्स ये जो है 4 मेन ऑप्शंस है जिसमें से हमें करेक्ट वन जो है मीन्स वो बताना है कि उनकी शहीदी जो थी वो कब हुई थी। अगर आपने मेरी वीडियो जो थी लास्ट वीडियो अच्छे तरीके से मीन सुनी होगी तो आपको पता होगा मैंने आप उसमें एग्जैक्ट डेट जो थी वो मैंने बताई थी कि गुरु अर्जन देव जी की शहीदी कदों हुई सी ते किन्ने करवाई सी ते क्यों करवाई सी, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਇਨ डिटेल वे इन डिटेल मैनर ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ मैं दसिया ਸੀਗਾ। सो चलो अगर आपको रिमाइंड नहीं है तो मैं आपका उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो में मीन्स अपनी इस वीडियो में डाल दूंगी, आप जाकर देख सकते हो उस मेरी वो वाली वीडियो। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ, वो है 30 मई 1606। रिमेंबर दैट डेट, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डे इन द सिख हिस्ट्री कि 30 मई 1606 ईस्वी ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬਾय ਜਹਾਂਗੀਰ। बहुत ही टॉर्चर किया गया ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਨ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਮੇਨ ਫਿਲਿੰਗ ਇਨ ਦ ਬਲੈਂਕਸ, ਜਸਟ 2 ਹੀ ਹੈਗੇ मीन ज़्यादा नहीं हैगे। द फर्स्ट वन इज़ कि गुरु अर्जन देव जी पीरियड वॉज फ्रॉम डैश अप टू डैश। मीनस गुरु अर्जन देव जी का टाइम पीरियड ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ किस टाइम पीरियड तो स्टार्ट होगा कितने तक मीनस लास्ट कितने तक ਸੀਗਾ। सो गुरु अर्जन देव जी का जो टाइम पीरियड है दैट इज स्टार्ट फ्रॉम दी 1581 तो शुरू हो जाता है। जिस तरह मैं हुणी लास्ट एक दस के हटी हैगी हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के उन्होंने मीनस जी शहीदी सी वो हुई सी 1606 दैट मीनस उन्होंने टाइम पीरियड सीगा वो उत्थे तक खत्म हो जाता है। सो उन्होंने टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 1581 तो लैके अप टू 1606 तक। ये सीगा गुरु अर्जन देव जी का टाइम पीरियड। नैक्सट ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਿੰਗ ਇਨ ਦ ਬਲੈਂਕਸ ਹੈਗੀ ਹੈ दैट इज दी इन 1590 गुरु अर्जन देव जी कंस्ट्रक्टेड अ सरोवर। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਸਰੋਵਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਡਗ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਟੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਡਗ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ 1590 ਵਿੱਚ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੀਗਾ? दैट इज दी ਤਰਨਤਾਰਨ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਰੋਵਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ 1590 ਦੇ ਵਿੱਚ मीन्स 1590 ਦੇ ਵਿੱਚ। नेक्स्ट अब हम करेंगे मैच द कॉलम्स, मीन जिसमें कुछ हमने मैच करनी है चीज़ें, जैसे मार्टिरडम ऑफ गुरु अर्जन देव जी के साथ रिलेटेड कौन सी चीज़ मैच करती होंगी। ऐसे कुछ 4 मेन ऑप्शन आपको दिए गए हैं आपकी बुक में। मेरी एंड पीरी के साथ क्या मैच होगा, संत मियाँ मीर जी के साथ क्या मैच होगा, और खुसरो के साथ क्या मैच होगा। तो इसके साथ मैचिंग क्या है, जैसे जहांगीर हो गया, एक डेट बताई हुई है, ठीक है, गुरु हरगोबिंद साहिब जी बताए हुए हैं, ठीक है, फाउंडेशन स्टोन ऑफ हरमंदिर साहिब। मीन्स ये 2 ब्लॉक्स है, इन दोनों को आपस में मैच करना है कि कौन सी जो चीज़ है वो पर्टिकुलरली किस चीज़ के साथ मैच करती है। तो अगर हम फर्स्ट बात करें मार्टिरडम ऑफ गुरु अर्जन देव जी,
मीन्स गुरु अर्जन देव जी की जो शहीदी जो थी वो बेसिकली कब हुई थी। मीन्स अभी हमने जो मीन्स बात करी थी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, उनके जो मार्टिडम जो था कब हुआ था, 30 मई 1606 में। ठीक है, इसी तरह हमने बाकी जो मैच द कॉलम्स है वो हमने फिलअप करने हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट मीरी एंड पीरी की, मीरी एंड पीरी मीन्स क्या चीज़ है, किसके साथ कनेक्टेड है, दैट इज कनेक्टेड विद दी गुरु हरगोबिंद साहिब जी। मीन जो 6th गुरु है उनके साथ मीरी एंड पीरी मीन्स ये जो मेन चीज़ है वो कनेक्टेड करती है। मीरी एंड पीरी बेसिकली क्या थे, दो मेन तलवारें थी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे संत मियां मीर। मीन्स इनका क्या रोल था, क्या किया था इन्होंने, मीन्स ये किसके चीज़ के साथ मैच कर रहे हैं, ये बेसिकली मैचिंग इनकी हो रही है फाउंडेशन स्टोन ऑफ हरमंदर साहिब। कि हरमंदर साहिब ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, बेसिकली संत मियां मीर जी ने, सूफी संत मियां मीर जी ने। ठीक है, लास्ट जो आता है दैट इज द खुसरो। मीन्स अब खुसरो का क्या कनेक्शन था, मीन्स कौन था खुसरो, बेसिकली मीन्स जहांगीर का बेटा था। सो इस तरह हमने ये जो थे मैच द कॉलम्स करने थे, जिसमें सबसे फर्स्ट हो गया आ गया मार्टिडम ऑफ गुरु अर्जन देव जी। कब हुई थी उनकी मार्टिडम, 30 मई 1606 को। ठीक है, अगर हम मीरी एंड पीरी की बात करें, वो थे किसके साथ रिलेटेड थी, गुरु हरगोबिंद साहिब जी जो सिखों के 6th गुरु हैं। ठीक है, देन थर्ड वन इज कॉल्ड संत मियां मीर। इन्होंने क्या किया था, दैट इज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ हरमंदर साहिब। हरमंदर साहिब दे नींह पत्थर रखी सी। देन अगर हम खुसरो की बात करें, वो बेसिकली मीन्स जहांगीर का बेटा था। तो ये थे बेसिकली मीन्स मैच द कॉलम। नेक्स्ट अब हम करेंगे कुछ डिफरेंशिएट। जस्ट एक क्वेश्चन आता है उसमें, डेट इज द मीरी एंड पीरी, जो अभी मैं आपको बता के हटी हूँ कि ये किसके साथ कनेक्टेड था, गुरु हरगोबिंद साहिब जी के साथ जो सिखों के 6th गुरु हैं। ठीक है, मीरी एंड पीरी बेसिकली क्या थी, दो मेन तलवारें थी जो गुरु जी ने मीन्स अडॉप्ट की थी, मीन्स उस चीज़ को लागू किया था, दो चीज़ें जो थी उन्होंने अपनाई थी। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या था कि कुछ जो थी संसारिक अफेयर्स के लिए अपनाई गई थी, कुछ जो थी धर्म के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए जो थी ये तलवारें जो थी अपनाई गई थी। सो गुरु हरगोबिंद साहिब जी पुट ऑन 2 swords, मीन्स दो तलवारें जो थी उन्होंने अडॉप्ट की थी, दो तलवारें जो थी उन्होंने अपनाई थी। ठीक है, जिसे वो क्या कहते थे, वन ऑफ द मीरी एंड द अदर वन इज कॉल्ड द पीरी। His sword of Miri symbolizes his leadership of the Sikh followers in the worldly affairs। जो संसारिक दुनिया ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੀਨਸ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਕੋਈ ਵਾਪਰੂਗੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਮੀਰੀ ਤਲਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਮੀਰੀ ਤਲਵਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਪੀਰੀ ਤਲਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, represented his leadership of the Sikh in the spiritual affairs। ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ मीन्स अत्याचार होगा, कोई भी मीन्स जिदा जुल्म वगैरह होगा, ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਪੀਰੀ ਤਲਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਮੀਰੀ ਐਂਡ ਪੀਰੀ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਔਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸੰਸਾਰਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ मीन्स ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ बेसिकली मीन्स मीरी एंड पीरी। तो चलिए सबसे पहले अब हम स्टार्ट करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि हु वाज द 5th गुरु ऑफ द सिख। ये जो क्वेश्चंस है मीन्स ज़्यादा लेंथी नहीं होते, जस्ट टू द पॉइंट होते हैं या फिर एक लाइन के होते हैं क्वेश्चंस, मीन्स ज़्यादा लेंथी क्वेश्चंस नहीं होते। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि हु वाज द 5th गुरु ऑफ द सिख। दिस इज ऑब्वियसली हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं, दैट इज द श्री गुरु अर्जन देव जी। सिखों के 5वें गुरु कौन है, गुरु अर्जन देव जी। सो टू द पॉइंट आंसर जो है वो आपने देना है, इसमें कुछ लेंथी क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज द व्हेन एंड हु लेड द फाउंडेशन ऑफ हरमंदर साहिब जी। सो इसका आंसर है द फाउंडेशन ऑफ हरमंदर साहिब जी वाज लेड बाय द सूफी संत मियां मीर जी। कब किया था, 1588 में। इसमें बेसिकली बात की गई कि हरमंदर ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ।
अगर आप मीन्स ये लाइन आप स्किप भी कर सकते हो कि द फाउंडेशन ऑफ हरमंदिर साहिब वाज लेड बाय अ फेमस, यहाँ तक स्किप कर सकते हो। आप सीधा लिख सकते हो सूफी संत मियां मीर इन 1588 AD, लाइन भी पूरी लिख सकते हो। और मीन्स यहाँ से भी आप जस्ट लिख सकते हो सूफी संत मियां मीर इन 1588। डेट जो है वो मेंशन करनी ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। सो आप इसमें टू द पॉइंट आंसर बिल्कुल भी दे सकते हो। तो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आता है कि टू हुम गुरु अर्जन देव जी गॉड डिक्टेट आद ग्रंथ ਸਾਹਿਬ जी, कि गुरु अर्जन देव जी ने ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਦ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਕਟੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਤ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ। ਜਸਟ ਗਿਵ ਦ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਆਂਸਰ, ਨੋਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਨਸ ਐਗਜ਼ੈਗਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਹ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀ ਉਹ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀ, ਇਹ 'ਚ ਟੂ ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਆਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ। ਮੀਨਸ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਡਿਕਟੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੈਨ ਵਾਸ ਦ ਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਆਦ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੰਪਲੀਟਡ, ਮੀਨਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮੀਨਸ ਉੱਥੇ ਕੰਪਾਈਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕੰਮ? 1604 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਦ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੀਨਸ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕਦੋਂ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? 1604 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਫਿਫਥ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੂ ਵਾਸ ਦ ਲੀਡਰ ਆਫ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਦੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਕੌਣ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸੀਗਾ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹਿੰਦੀ, ਮੀਨਸ ਜਿਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰੇ ਸੀਗੇ, ਅਕਬਰ ਦੇ ਕੰਨ ਮੀਨਸ ਭਰੇ ਸੀਗੇ। ਕਿਉਂ ਭਰੇ ਸੀਗੇ? ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮੁਗਲ ਰੂਲਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕੰਨ ਭਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹਿੰਦੀ। The next sixth question ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ that who was the first ਗ੍ਰੰਥੀ of ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੀਗੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ। ਸੋ ਆਪ ਜਸਟ ਇੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਲਾਈਨ ਸਕਿਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦ ਫਸਟ ਗ੍ਰੰਥੀ ਆਫ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਸਟ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵਾਸ ਦ ਮੇਨ ਫਸਟ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੀਗੇ। Then last question ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ very short ਦਾ, that is the seventh question, means what do you mean by ਦਸਵੰਧ। ਦਸਵੰਧ basically ਕੀ ਸੀਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀ ਸ਼ੋਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਸਟ ਅਸੀਂ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸਵੰਧ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1/10 ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਆਫਰਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਊਗਾ। ਦਸਵੰਧ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਨਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੋਵਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਮਸੰਦ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਪਾਰਟ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਦਸਵੰਧ। ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਈਚ ਸਿੱਖ ਮਸਟ ਗਿਵ 1/10 ਆਫ ਹਿਸ ਇਨਕਮ ਇਨ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਗੁਰੂ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ, ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੀਨਸ ਭੇਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਓਗੇ, ਐਜ਼ ਅ ਆਫਰਿੰਗ ਦਓਗੇ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਦਸਵੰਧ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੇਨ 7 ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਰਟ ਆਨਸਰ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ਾਰਟ ਆਨਸਰ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਟੂ whom did ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ give ਗੁਰਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਵੈਨ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ, ਮੀਨਸ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਮੀਨਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਲੈਂਥ ਇਹਦੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨੋਂ ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ 3 ਬੇਟੇ ਸੀਗੇ, ਮਹਾਦੇਵ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਤੇ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੇਬਲ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਦੀ ਸੀਗੀ ਉਸੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ।
ਤੇ ਮਹਾਦੇਵ ਜਿਹੜੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੀਨਸ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅਫੇਅਰਸ ਤੋਂ ਮੀਨਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੋਸੋਂ ਦੂਰ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਲਚੀ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਕੈਪੇਬਲ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਬਚੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਹਿਸ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਇਨ 1581 ਦੇ ਵਿੱਚ। 1581 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਗਿਵ ਗੁਰਗੱਦੀ ਟੂ ਵਨ ਆਫ ਹਿਸ 3 ਸਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਊਟ ਆਫ ਆਲ 3 ਪਹਿਲੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਮਹਾਦੇਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਹਾਦੇਵ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ didn't give ਗੱਦੀ to him। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇਨਕੈਪੇਬਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਲਚੀ ਸੀਗਾ, ਕਨਿੰਗ ਪਰਸਨ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾਕ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਟੂ ਗਿਵ ਗੱਦੀ ਟੂ ਹਿਸ ਯੰਗਰ ਸਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਇਨ 1581। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਮਹਾਦੇਵ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਨਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਯੰਗਰ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਸੀਗਾ ਅਰਜਨ ਦੇਵ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਪੇਬਲ ਹੈਗੇ ਗੱਦੀ ਦੇ, ਮੀਨਸ ਇਹ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ 1581 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 5ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦ ਮਾਰਟੀਰਡਮ ਆਫ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੀਨਸ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੋ ਮੁਗਲ ਐਂਪਰਰ ਜਿਹੜੇ ਅਕਬਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਕਬਰ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਜਦੋਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਆਇਆ, ਦ ਨੈਕਸਟ ਰੂਲਰ abandoned the policy of toleration after the death of Akbar। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਵਾਂਗ ਮੀਨਸ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਟੋਲਰੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਰਓਵਰ he was on lookout for an opportunity to give mortal blow to Sikh religion। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਡੁਬੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ? ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸ ਖੁਸਰੋ ਨੇ ਰਿਵੋਲਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹ? ਕਿ ਆਫਟਰ ਬੀਇੰਗ ਡਿਫੀਟਡ ਹੀ ਕੇਮ ਟੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫॉर ਹੈਲਪ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਖੁਸਰੋ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਗੱਦੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਾਰ ਗਿਆ ਦੈਨ ਹਾਰ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈਲਪ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਨਾਓ ਹੁਣ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮੀਨਸ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਸਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੀਨਸ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਨਸ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। then Guru Ji imposed a fine of 2 lakh rupees on Guru Ji for helping his son। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦੇਣ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ। ਕਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ। then ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? he refused to give him fine। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। he was tortured very brutally, ਠੀਕ ਹੈ। finally 30th May 1606 ਦੇ ਵਿੱਚ he attained martyrdom। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜਹਾਂਗੀਰ ਇੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲੀ? ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਖੁਸਰੋ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸਨੇ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੀਨਸ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਨਸ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਓਪੋਨੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਮੀਨਸ ਭੜਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਮੀਨਸ ਬਾਅਦ ਚ ਫਾਈਨ ਲਗਾਇਆ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫਾਈਨ ਭਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੇਟੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੈਨ 30th May 1606 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ। ਦੈਨ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ what do you mean by religious intolerance of ਜਹਾਂਗੀਰ। ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਇੰਟੋਲਰੈਂਸ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੀਨਸ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਇੰਟੋਲਰੈਂਸ ਮੀਨਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਲਰੈਂਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਦੂਸਰੇ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੀਨਸ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੇਨ ਨੋਟ ਲਿਖਣਾ ਆ
ਜਹਾਂਗੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਨਸ ਸਟੌਂਚ ਮੁਸਲਿਮ ਸੀਗਾ, ਮੀਨਸ ਕੱਟੜ ਮੁਸਲਿਮ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹੀ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਸਪਰੈਡ ਹਿਜ਼ ਰਿਲੀਜਨ, ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਨਸ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਉਹਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਸਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟਰੈਕਟ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ he didn't tolerate the growing popularity of Sikhism, ਉਹ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੀ ਮੀਨਸ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ, ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟੋਲਰੈਂਸ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਹੀ ਸਟਾਰਟਡ ਡੂਇੰਗ ਜੈਲਸੀ ਵਿਦ ਦਿਸ ਰਿਲੀਜਨ, ਉਸਨੂੰ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘ੍ਰਿਣਾ ਹੋ ਗਈ, ਜੈਲਸੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੋਰਓਵਰ ਇਹੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਇੰਟੋਲਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ, ਮੀਨਸ ਇਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ that also held responsible for the martyrdom of the ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ। ਸੋ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਇੰਟੋਲਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ, ਮੀਨਸ ਇਟ ਆਲਸੋ ਹੈਲਡ ਕਿ ਇਹੀ ਇੱਕ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਮੀਨਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਇੰਟੋਲਰੈਂਸ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਹਿਨशीलता नहीं ਸੀਗੀ। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वॉज चंदू शाह एंड वाई डिड ही टर्न अगेंस्ट गुरु अर्जन देव जी, कि चंदू शाह जो था वो बेसिकली कौन था और वो गुरु जी के खिलाफ इतना ज़्यादा क्यों हो गया था। अगर हम चंदू शाह की बात करें, वो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑफिसर था लाहौर प्रोविंस का, ठीक है। उसकी जो बेटी की जो मैरिज जो थी वो गुरु जी के बेटे के साथ फिक्सअप हुई थी। बट जब गुरुजी को उसके इगोइस्टिक बिहेवियर के बारे में उसके मीन्स काफ़ी ज़्यादा वो मीन्स आप कह सकते हैं उसमें ईगो मीन्स पावर जो थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, ठीक है। ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ लोगों के रिक्वेस्ट पर गुरुजी ने क्या किया था कि अपने बेटे की जो मैरिज जो थी उसके साथ मीन्स फिक्सअप नहीं होने दी थी। सो उन्होंने ये डिसाइड किया था कि वो उस प्रपोजल को, मैरिज प्रपोजल को मीन्स रिजेक्ट कर देंगे। इस बात से मीन्स गुस्सा होकर उसने ही स्टार्टेड इंस्टिगेटिंग अकबर, उसने अकबर को इंस्टिगेट करना स्टार्ट कर दिया और उसे कन्विंस करने की कोशिश की कि गुरुजी के खिलाफ मीन्स काफ़ी सारी बातें उसने जो थी वो अकबर के पास की थी कि वो इस तरह मीन्स कहते हैं आपके बारे में। जब अकबर ने इस चीज़ की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया था, बिकॉज ही वॉज अ वेरी लिबरल पर्सन, वो इस तरह के मैटर में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था। बट आफ्टर द डेथ ऑफ अकबर, जब उसका बेटा आया जहांगीर, चंदू शाह ने क्या किया, ही अगेन स्टार्टेड इंस्टिगेटेड हिज सन जहांगीर। मीन्स ये भी माना जाता है कि जहांगीर के मीन्स जहांगीर ਦੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਨ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मीन्स ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਚੰਦੂ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਚੰਦੂ ਸ਼ਾਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਫਿਸਰ ਸੀਗਾ ਲਾਹੌਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। His daughter's marriage was fixed with Guruji's son Hargobind Ji, but due to his egoistic behavior, Guruji rejected the marriage proposal of his daughter on the request of the Sikh। Means ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਮੈਰਿਜ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਸਟਾਰਟਡ ਇੰਸਟੀਗੇਟਡ ਅਕਬਰ, ਮੀਨਸ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੀਨਸ ਉਸਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਕਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਬਟ ਆਲ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵਰ ਇਨ ਵੇਨ, ਮੀਨਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਕਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਬਰਲ ਪਰਸਨ ਸੀਗਾ, ਮੀਨਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟੋਲਰੈਂਸ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ। ਬਟ ਅਕਬਰ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਚੰਦੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੀਨਸ ਉਸਨੂੰ ਇੰਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਮੀਨਸ ਉਸਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੀਨਸ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ। ਮੀਨਸ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਵਿਚ ਆਲਸੋ ਬਿਕਮ ਵਨ ਆਫ ਦ ਮੇਨ ਕੋਜ਼ ਆਫ ਦ ਗੁਰੂ ਜੀਜ਼ ਮਾਰਟੀਰਡਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਓਪੋਨੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ है दैट इज दी चंदू शाह। तो चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है दैट इज द फिफ्थ क्वेश्चन जो है व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ श्री गुरु अर्जन देव जी's मार्टिरडम। गुरु अर्जन देव जी की मार्टिरडम मीन्स उनकी शहीदी के सबसे तत्कालीन, जैसे हम हिंदी में कह सकते हैं मीन्स
इमिटेड कॉज क्या था। तो उनकी शहीदी का सबसे इमिटेड कॉज क्या था कि सबसे पहले आपको बता दूं उनकी जो शहीदी हुई थी दैट टुक प्लेस ऑन 30th ਮਈ 1606 30 ਮਈ 1606 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਐਂਡ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਮੀਨਸ ਵੇਰੀਅਸ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਰੀਜ਼ਨਸ ਵਰ ਹੈਲਡ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੈਗੇ ਫॉर द ਮਾਰਟੀਰਡਮ ਆਫ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਟ ਇਮੀਟੇਡ ਕੌਜ਼ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਵੈਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਖੁਸਰੋ ਜੋ ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਿਵੋਲਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਹਿਸ ਫਾਦਰ ਵਨ ਐਂਡ ਆਪਣੀ ਡਿਫੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੇਮ ਟੂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਆਇਆ ਫॉर ਹੈਲਪ। ਦੈਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਉਸਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਟ ਵਾਸ ਕੰਸੀਡਰਡ ਐਜ਼ ਅ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਇਟ ਵਾਸ ਕੰਸੀਡਰਡ ਐਜ਼ ਅ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਿ ਇਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਨਸ ਉਹ ਇੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਦਾ ਸੀਗਾ। ਕੌਣ? ਜਹਾਂਗੀਰ। ਕਿਉਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਗੱਦਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਓਪੋਨੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਤਰੂ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਮੀਨਸ ਪ੍ਰੋਵੋਕ ਕਰਨਾ, ਉਕਸਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਨਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਖੁਸਰੋ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਸੋ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਹੀ ਇਸ਼ੂ ਐਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਪੁੱਟ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਟੂ ਡੈਥ ਬਾਈ ਟਾਰਚਰ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੇਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਮੀਟੇਟ ਕੌਜ਼। ਤਾਂ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਮੇਨ ਮਾਰਟੀਰਡਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 30th ਮਈ 1606 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਵਾਸ ਹੈਲਪਿੰਗ ਦ ਪ੍ਰਿੰਸ ਖੁਸਰੋ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਖੁਸਰੋ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਆ? ਸਨ ਆਫ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਹੂ ਰਿਵੋਲਟਡ ਅਗੇਂਸਟ ਹਿਸ ਫਾਦਰ, ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਫॉर ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਥਰੋਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਹੀ ਗॉट ਡਿਫੀਟਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਹੀ ਕੇਮ ਟੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫॉर ਹੈਲਪ। ਦੈਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਲੈਸਡ ਹਿਮ। ਇਟ ਵਾਸ ਕੰਸੀਡਰਡ ਐਜ਼ ਅ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਇਨ ਦ ਆਈਜ਼ ਆਫ ਜਹਾਂਗੀਰ। ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੀਨਸ ਸਮਝਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਨਾਓ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਓਪੋਨੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਤਰੂ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵੋਕ ਕਰਨਾ ਮੀਨਸ ਉਕਸਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੀ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਪਨਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਿਰਫ, ਬਲਕਿ ਇਟ ਆਲਸੋ ਹੈਲਪ ਹਿਮ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ, ਬਲਕਿ ਉਸਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੀਨਸ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਪੁੱਟ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਟੂ ਡੈਥ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੈਡਲੀ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 30 ਮਈ 1606 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੇਨ ਇਮੀਟੇਟ ਕੌਜ਼ ਆਫ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਾਰਟਿਰਡਮ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। what was the role of ਮਸੰਦ ਸਿਸਟਮ in the development of ਸਿੱਖ religion? ਮਸੰਦ ਸਿਸਟਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਗਾਂ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮੀਨਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੋਵਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮਸੰਦ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਫਰਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਕਿ ਦ ਸਿਸਟਮ ਇਨਸ਼ੋਰ ਰੈਗੂਲਰ the regular and fixed donation for the Guru Gaddi, ठीक है। With the help of donation, Guru Sahib able to undertake much constructive work for the development of Sikh religion। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੰਪਰੋਵਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦਸਵੰਧ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਦਾ 1/10 ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਗੁਰਗੱਦੀ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੀਨਸ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਵਰਕਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮੀਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ। ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਰੀਅਸ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੀਨਸ ਵੇਰੀਅਸ ਏਰੀਆਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਵਰਕ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਨਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ।
ਸੈਕਿੰਡ ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਮਸੰਦ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ not only ensure fixed donation but also help in spreading the message of Sikh religion. And main motive ਕੀ ਸੀਗਾ ਮਸੰਦ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬਲਕਿ ਔਨ ਦਾ ਕੰਟਰੇਰੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਸਾਈਡ ਬਾਈ ਸਾਈਡ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪੋਗੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪੋਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੀਨਸ ਉਸਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ, ਸਪਰੈਡ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਮੀਨਸ ਉਹਦੇ ਟੀਚਿੰਗਸ ਨੂੰ ਸਪਰੈਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮਸੰਦ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਫਸਟ ਇੱਕ ਫਿਕਸਡ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਫਿਕਸਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਦਸਵੰਧ। ਸੈਕਿੰਡ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਮੀਨਸ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਮੇਨ ਰੋਲ of Masand system. So this is the end of my video guys. Thank you for watching. I hope this video will prove again very beneficial for you guys. ये जो मेरी वीडियो थी स्पेशली मैंने बनाई थी क्लास 9 के जो स्टूडेंट्स हैं, बिकॉज इट्स अ डिमांडिंग वीडियो थी। ठीक है, क्योंकि मैंने उनका टॉपिक जो था वो मैंने कवर अप करवा दिया था अपनी लास्ट वीडियो में। आज जो मैंने वीडियो करवाई थी डेट इज़ रिलेटेड विद द एक्सरसाइज, जिसमें हमने सारी की सारी एक्सरसाइज जो थी वो कवर अप कर ली हैं। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल दैट इज नेवर स्टॉप लर्निंग। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे विद अ न्यू वीडियो एंड न्यू टॉपिक, जिसमें हम नया टॉपिक लेकर आएंगे। नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होगी दैट इज़ रिलेटेड विद दी जो क्लास 10th के टॉपिक जो होगा हिस्ट्री का, मीन्स उसके रिलेटेड मैं लेकर आऊँगी। जो सा टॉपिक मुझे कहा जाएगा मीन्स वही टॉपिक जो है वो मैं लेकर आऊँगी। बट इतना श्योर है कि नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होगी दैट इज़ रिलेटेड विद दी क्लास 10th के जो टॉपिक्स है उनके रिलेटेड ही होगा। तो अगर आपको मीन्स मेरी वीडियोस के रिलेटेड अगर आपको भी क्वेश्चंस वगैरह मुझसे पुट ऑन करना चाहते हैं, विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चंस। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट सैटरडे विद अ न्यू वीडियो along with a new topic. So till then, take care, bye bye guys.